that get their names on voter lists and enable them to buy a grain. Food is more important for survival than identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their head, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. Ah, wait. এখন দেখো এখানে যে অংশটা বলেছে দেখো মেটাফরিক্যালি বলেছে বলেছে ইট ইজ আমাকে এই ওদের সঙ্গে পরিচয় থাকতে একটা আমি গেছি বেয়ারফুট র‍্যাক পিকার্সরা যেখানে থাকে ওরা থাকে সীমাপুরীতে সেখানে গেছি এটা হচ্ছে পেরিফেরি অফ দিল্লিতে মানে দিল্লি অঞ্চলের মধ্যে তবুও মাইলস away from it metaphorically কিন্তু দিল্লির থেকে অনেক মাইল দূরে যদি তুলনা করা হয় দিল্লির মেইন শহরে বসবাসকারীদের সঙ্গে যদি ওদের তুলনা করা হয় তাহলে মনে হবে যে এটা অনেক মাইল দূরে এই জন্য এত অনুন্নত पेरिफेरी इज नॉट क्या ली दे रहे इधर मादर क्यों दूर को भेज देना बहुत सीढ़ी वाले ऊपर ऊपर वो बैठी हुई है लेटी हुई है वैसे देख के कर रहा है अरे शर्म करो कुछ मादर छो तो शर्म करो ये देखो ये क्या कर रहे हैं हमारे टीम में शर्म करो भेजो तुम्हारे बंदे को ऊपर मादर क्यों মুন্না ভাই এমবিবিএস এটা কে একজন ঢুকেছিল Who is this? I don't know. Acha. Some disturbing elements are there, sir. Always. এটা থাকবেই আচ্ছা ঠিক আছে তো এই জন্য বলছে মেটাফরিক্যাল এত দূরে নয় কিন্তু দুজনের জীবনযাপনের যে ধরন সেটাতে মনে হয় যে অনেক মাইল দূরে যারা এখানে থাকে ঠিক আছে squatters who came from Bangladesh back in 1971 ওরা এসেছিল 1971 বাংলাদেশে সাহেবের ফ্যামিলিও ওদের মধ্যে একজন Simapuri was then a wilderness. Simapuri সেই সময় মানে বনে জঙ্গলে ভর্তি ছিল it still is এখনো কিন্তু বন জঙ্গল বলতে গাছপালা কিন্তু এখন গাছপালা নেই but it is no longer empty ঠিক আছে it's in structures of mud এটা এখন ভর্তি মাটির স্ট্রাকচারে মানে বাড়ি মাটির তৈরি করা with roofs of tin and tarpaulin devoid of sewage এখানে নেই কোনো নর্দমা নেই কোনো drainage system running water মানে supply water নেই live 10,000 rag pickers এবং এই অঞ্চলে থাকে 10,000 rag pickers স্যার দেখো এটা লিখেছিল 2001 ঠিক আছে আমরা পড়ছি 2021 তো সেই সময় বলেছে 10,000 তো এখন স্যার it had multiplied many times they have lived here for more than 30 years without an identity এখানে 30 বছর ধরে ওরা আছে ওদের বিশেষ কোনো আইডেন্টিটি এখনো নেই without permits but with ration cards
and get their names on voters list. ওদের নাম আছে ভোটার লিস্টে, ঠিক আছে, রেশন কার্ডও আছে, যার কারণে রেশন কার্ড থেকে সস্তা বা যখন ফ্রি অফ কস্ট দেয় তখন খাওয়াটা পেয়ে যায়। They get their names on voter list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. খাওয়াটা আমাদের জন্য অনেক জরুরি আমাদের পরিচয়ের তুলনায়। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, দিনের শেষ অবধি যদি আমরা আমাদের খাওয়াতে পারি আমাদের পরিবারের সদস্যদেরকে, আর নিজে যদি আমি ঘুমোতে যাই পেটে ব্যথা না নিয়ে, তাহলে আমরা এখানেই থাকবো। We would rather live here than in the fields that give us no food. তাহলে সেই জমিতে মধ্যে থেকে লাভ কি, যে জমি আমাদেরকে খাওয়াই দিতে পারে না, ঠিক আছে। সে এ গ্রুপ অফ ওমেন, এই কথাটি বলেছিল একদল মহিলারা ইন ট্যাটার্ড শাড়িজ, যা পরা ছিল ছিঁড়া ফাড়া শাড়ি। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন তোমরা এই তোমাদের বাড়িঘর ছেড়ে এসেছিলে, ঠিক আছে, যেখানে নদী আছে অনেক এবং সবুজ ভূমি আছে অনেক। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. যেখানে ওরা খাওয়া পায় সেখানে ওরা তাঁবু গেড়ে বসে, সেটাই ওদের হচ্ছে ট্রানজিট হোম, মানে টেম্পোরারি হোমস। And survival in Simapuri means rag picking. সিমাপুরের মধ্যে সার্ভাইভ করছে মানে একমাত্র উপায় হচ্ছে rag picking। Through the years it has acquired the proportion of an fine art. এত বছর এখানে এই কাজটি করার পরে এটা এখন ফাইন আর্টের রূপে পরিণত হয়েছে। গার্বেজ টু দেম ইজ গোল্ড, ওদের কাছে গার্বেজ হচ্ছে স্বর্ণের মতো। ইট ইজ দেয়ার ডেইলি ব্রেড, এ রুফ ওভার দেয়ার হেড, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মাথার উপরে ছাদের মতো। ইভেন ইফ ইট ইজ লিকিং রুফ, যদিও রুফটা হয়তো লিক করে, বাট ফর এ চাইল্ড ইট ইজ মোর, ইভেন মোর, কিন্তু একটি বাচ্চার জন্য এই রূপ থাকাটাই বিশাল বড় দেখা, ঠিক আছে। নাও শ্রীরাধা ক্লাসে আছিস? শ্রীরাধা ক্লাসে আছিস? না, তপজ্যোতি, are you there in the class? Yes, sir. হ্যাঁ, তুমি এতবার ডাকার পরে তুমি উত্তর দিলে, কি করছিলে? গান টান শুনছিলে নাকি? না না স্যার, গান কেন শুনবো স্যার, মাইকটা অন করতে টাইম নেই। আচ্ছা, পড়ো। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, so you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. One winter morning, I see Sahib. তো এখানে কি বলেছে, যদি ওরা কোন সময় টাকাও পায়, সে 10 টাকা নোটও পেয়েছে, মানে সাহেব বলছে কোন সময় যদি রূপার কয়েনও পায়, তো এটা নয় যে আর সেদিন আমি আর স্ট্রংিং করবো না, সেদিন আরো বেশি করে করবো। কেন? আশা থাকে যে আরো যদি কিছু পাই, ঠিক আছে। বড়দের জন্য স্ট্রংিং এক ধরনের আশা, বাচ্চাদের জন্য আর ধরনের। বাচ্চাদের জন্য স্ট্রংিং হচ্ছে wrapped in wonders, আর বড়দের জন্য বেঁচে থাকার মাধ্যম, ঠিক আছে। নেক্সট, কন্টিনিউ। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis.
I like the game, he hums, content to watching it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. Sahib too is wearing. Sorry, what? একদিন সকালবেলা আমি দেখলাম সাহেবকে ফেন্স দেওয়া একটা চারদিকে ফেন্সে ঘেরা সামনে একটা গেট আছে, সেই গেটের এখানে দাঁড়িয়ে আছে। সেই জায়গাটা আমাদের বাড়ির পাশে ছিল, সেটা একটা ক্লাব, ঠিক আছে। দেখছিল সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেখানে দুইটা ইয়াং লোক সাদা পোশাক পরা, ওরা টেনিস খেলছে। সে আসতে বলল, আমার এই খেলাটা ভালো লাগে, ঠিক আছে। তো সে পাশাপাশি এটাও বলেছে, আমি মাঝে মাঝে এটার মধ্যে ঢুকি, গো ইনসাইড, যখন আশেপাশে কোনো লোক থাকে না, এখানে কেউ নেই, তখন আমি এখানে মাঝে মাঝে ঢুকি। এই যে গেটকিপারটা আছে, সে আমাকে এখানে যে দোলনাটা মধ্যে দুলতে দেয়, আমাকে পারমিশন দেয় এই গেটকিপারটা, ঠিক আছে। তারপর Sahib too is wearing tennis shoes that looks like strange, his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in a manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them doesn't bother him. For one who has walked barefoot, even with shoes with a hole, is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. দেখো স্যার, সেও সাদা জুতো পরা ছিল, কিন্তু তার জুতোটা সঙ্গে ওর জামা কাপড়ের মিল নেই, ঠিক আছে। যে জামাটা পরা ছিল সেটা ডিসকালার্ড, ফেডেড হয়ে গেছে এবং রিঙ্কেলড আছে। তখন জুতোর দিকে যখন তাকালো যে জুতোটা একদম পরিষ্কার, তো সে এক্সপ্লেন করছে আনিস জানকে যে এটা আমি অ্যাকচুয়ালি আমাকে একটা বাচ্চা দিয়েছে, সে এটা দিয়ে খেলতো, কিন্তু একটা জুতোর নিচে ফুটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে, there is a hole, that's why he discarded these shoes. কিন্তু আমার কাছে এই ডিসকার্ডেড শুজটা, ওর কাছে হোল হয়ে গেছে, সে করতে চায় না, সে ফেলে দিয়েছে, আমি এটা নিয়ে নিয়েছি, আমি এটা এখন ব্যবহার করছি। আমার কাছে এটাই একটা বিরাট বড় স্বপ্নের মতো কিছু একটা পেয়েছে বলে মনে হয়। ঠিক আছে, জুতো পরার জুতো পেয়েছে, হয়তো শার্ট প্যান্টও পেয়ে যেতে পারে, কিন্তু এই খেলা এসে এখানে খেলবে, টেনিস খেলাটা ওর পক্ষে ও নাগালের বাইরে, ঠিক আছে, আউট অফ হিজ রিচ বলেছে। তারপর পড়ো। This morning, Sahib is on the way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. Over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. হ্যাঁ, তো দেখো এখানে অব্দি ছিল সে সাহেব তার ইচ্ছা কি আছে সেটা দেখলো। He has ended this up by saying, সেদিন সকালবেলা দেখলাম যে সাহেব একটা হাতের মধ্যে একটা ক্যানিস্টার নিয়ে মিল্ক বুথের দিকে যাচ্ছে। ক্যানিস্টার মানে স্টিলের একটা বড় ক্যান নিয়ে মিল্ক বুথের দিকে যাচ্ছে, ঠিক আছে। স্টিল ক্যানিস্টার হাতে দেখে আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি। তখন সে বলল যে আমি এখন ওই টি স্টল যে নিচে দেখছো রাস্তায়, সেখানে আমি কাজ করি, ঠিক আছে। সেটা সে ওই কিছু দূরে যে টি স্টলটা আছে সেটাকে দেখিয়ে আমাকে সারা মাসে দেয় 800 টাকা এবং সারাদিনে খাওয়া।
তখন জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি এই কাজটা ভালো লাগে? ওর চেহারা দেখে বা ওর এক্সপ্রেশন দেখে বোঝা যায়নি। ওর চেহারার মধ্যে যে একটা কেয়ারফুল লুক ছিল, মানে কাউকে পাত্তা দেই না, আমি একদম স্বাধীন, there is a liberty in me, the ফিলিংটা ছিল, এখন আর দেখা যায়। স্টিলের যে ক্যানটা সে মানে দুধ কালেক্ট করতে যায়, স্টিলের ক্যানটা এনেছিল, সেটা ওর কাছে অনেক ওজনের, তুলনা করলে পরে সেই প্লাস্টিক ব্যাগের সঙ্গে সো লাইটলি, যেটাকে সে ক্যারি করতে অনেক আরাম করে, হালকা ভাবে, ওভার হিজ শোল্ডার। দ্য ব্যাগ ওয়াজ হিজ। সেই সময় ওই ব্যাগটা ছিল ওর নিজের। দ্য ক্যানিস্টার বিলংস টু দ্য ম্যান হু owns the tea stall, কিন্তু এখন যে ক্যানিস্টারটা ওর হাতে আছে, এটা হচ্ছে টি স্টল ওনারের। এখন সে যখন ইচ্ছা বাড়িতে চলে যাবে, এটা ওর উপরে নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে চার দোকানের মালিকের উপর। ঠিক আছে, সে কখন কি খাবে সেটাও নির্ভর করে চার দোকানের মালিকের উপর। সাহেব ইজ নো লঙ্গার হিজ ওন মাস্টার। এই জন্য লাস্ট লাইনে বলে গেছে, সাহেব ইজ নো লঙ্গার হিজ ওন মাস্টার। সাহেব এখন আর নিজের মতের মালিক নয়, মানে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সে কিছু করবে সেটা সে করতে পারবে না। নাও হি ইজ ওয়ার্কিং আন্ডার সামবডি, ইট মিনস হি ইজ সার্ভেন্ট। ঠিক আছে, আর্লিয়ার হি ওয়াজ এনজয়িং দ্য ফ্রিডম অফ লাইফ। So this part is over. তারপরে হচ্ছে, this is the second part. Sir, বেটার হবে যদি আমি একটা তোমাদের পরীক্ষা নিই। বলো, আমাকে কবিতার উপরে স্যার পড়া দেবে? শিওর স্যার। কবে স্যার? বলতো কবে দিতে পারবি? সামনের দিন। সামনের দিন, ঠিক আছে। তাহলে কোনটা দিবি, প্রথম কবিতা না দ্বিতীয়টা? দ্বিতীয়টা দিয়ে দেবো, প্রথম। কিপিং কোয়াইট। হ্যাঁ, কিপিং কোয়াইট দিয়ে দিই। কিপিং কোয়াইট দিয়ে দিবি, আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে আমি নেক্সটে কিপিং কোয়াইটটা তোমাদের পড়া দেবো স্যার। এন্ড ডোন্ট বি অ্যাবসেন্ট, ডোন্ট বি অ্যাবসেন্ট। কিপিং কোয়াইটটা যাদের শিখা আছে, যদি 10টা প্রশ্ন শিখো তাহলে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। আমি বলে স্যার দিচ্ছি, এমসিকিউ টাইপ থাকবে না, ব্রড কোশ্চেন টাইপ? 2 মার্কস ইচ, 2 মার্কসের প্রশ্ন থাকবে স্যার। ঠিক আছে, এখন মনে রাখবে প্রশ্নগুলি একটু বুঝে পড়ো, কি জিজ্ঞেস করেছে, কি উত্তরে লিখেছে। ঠিক আছে, তাহলে স্যার প্রশ্ন যতই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেব, এর মধ্যেই প্রশ্ন থাকবে। আমি যখন প্রশ্ন দেব তখন বুঝে নিবে যে what type of questions they may give to you. Okay, so prepare the questions and give a test on next day, just on quizzing class.